Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is Water Supply and Sanitary Engineering. Today we start a new chapter, House Plumbing, and topic to be discussed today, technical terms and the plumbing tools. In this chapter, we have discussed about the plumbing tools, pipes and pipes fittings, fixing, jointing of the pipes and accessories, taps, types of the taps, uses, house drainage plans, requirement of the house drainage and its necessity, plumbing practice and operations, safety and the precautions, sanitary fittings, wash basin, kitchen sink, bathtub, flushing cistern, water closet, urinal. So, today we start with the technical terms and plumbing tools. The field of the civil engineer is very wide. Water supply and the sanitary engineering are the very important in this water supply. Water supply and the health are very important in the progress of human culture. Household water supply is provided through the water supply scheme. હવે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્ર ખૂબ જ વિશાળ છે અને એમાં વોટર સપ્લાય અને સેનિટરી એન્જિનિયરિંગ છે તે ખૂબ જ મહત્વના કમ્પોનેન્ટ્સ છે એટલે તેમાં વોટર સપ્લાય અને સેનિટરી એન્જિનિયરિંગ ખૂબ જ મહત્વના છે અને માનવ સંસ્કૃતિની પ્રગતિમાં પાણી પુરવઠા અને આરોગ્યનું ખૂબ જ આગવું સ્થાન અને મહત્વ છે. પાણી પુરવઠા યોજના દ્વારા પાણીનો ઘરગથ્થુ પાણી પુરવઠા યોજના દ્વારા પાણીનો ડોમેસ્ટિક પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. Proper collection, distribution and the use of the water by the product it various functions of the proper disposal of the household sewage from the toilets and other fixtures are required for the health, maintenance and the delivery to the public sewage system as well as the water supply used for the construction and the operation of system. આ પાણી પુરવઠા યોજના દ્વારા પાણીનો ડોમેસ્ટિક પુરવઠો યોગ્ય રીતે પૂરો પાડવા માટે તેમાં યોગ્ય સંગ્રહ, વિતરણ અને ઉપયોગ લેવામાં આવેલા પાણીની આડપેદાશો તેમજ આરોગ્યની જાળવણી માટે જરૂરી શૌચાલયો અને અન્ય ઘરગથ્થુ મળપ્રવાહનો યોગ્ય નિકાલ કરી અને જાહેર ગટર વ્યવસ્થા સુધી પહોંચાડવામાં વિવિધ કાર્યો સાથે સંકલિત પ્રણાલીનું નિર્માણ અને સંચાલન કરવાની ક્રિયાવિધિઓ પ્રોસેસ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વોટર સપ્લાય અને સેનિટરી ઘટકોને જોડવા અને કાર્યવાહી કરવા માટેની કામગીરીને ઘરગથ્થુ પ્લમ્બિંગ કામ એટલે કે હાઉસ પ્લમ્બિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. The work of the assembling and the operating of the component of the sanitary is known as the house plumbing. હાઉસ પ્લમ્બિંગ છે તેનો આપણે અભ્યાસ કરતા પહેલા હાઉસ પ્લમ્બિંગના આપણે ડિસ્કશનમાં તેના ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેકનિકલ ટર્મ્સનું આપણે નોલેજ હોવું જરૂરી છે. તો સ્ટાર્ટ વિથ ધ ટેકનિકલ ટર્મ્સ. Start with the plumbing system. Plumbing system is a system in the building and the construction of the components such as the pipes, plumbing features, valve, taps, soil pipes, waste pipes, vent pipe required for the water supply and the distribution. This is a system involving the fitting and the connection, etc. Plumbing system છે એ water supply અને distribution માટે જરૂરી pipes છે, plumbing fixtures છે, valve, નળ, soil pipe, waste pipe, vent pipe જેવા બિલ્ડિંગ ડ્રેન અને બિલ્ડિંગના સિવરના ઘટકોનું નેટવર્ક, તેમના ફિટિંગ્સ અને કનેક્શન વગેરેનો સમાવેશ કરતી સિસ્ટમ છે. Next is the water main and the street main. It is the main water supply line which is installed, maintained and controlled by the local authority or the administration. Water main અથવા તો street main એ પાણી પુરવઠાની મુખ્ય લાઈન છે જેનું ઇન્સ્ટોલેશન, મેન્ટેનન્સ, કંટ્રોલ સ્થાનિક સત્તા એટલે કે લોકલ ઓથોરિટી દ્વારા કરવામાં આવે છે.
Next is a service line service connection. The branch of the water main through which water is supplied to the consumer is called a service line and its connection is called the service connection. વોટર મેનની શાખા કે જેના દ્વારા કન્ઝ્યુમરને પાણીનો પુરવઠો વોટર સપ્લાય છે એ પૂરું પાડવામાં આવે છે તો તે લાઇનને સર્વિસ લાઇન અને તેના કનેક્શનને સર્વિસ કનેક્શન કહેવામાં આવે છે. અવેલેબલ હેડ or residual head. The pressure at which water is supplied from the water main to the ground level of the consumption point to the pressure at the tail end of the available head system is called the residual head. જે દબાણ દ્વારા વોટર મેઇન માંથી કન્ઝ્યુમરના ગ્રાઉન્ડ લેવલે પાણી પૂરું પાડવામાં આવે તેને આપણે પ્રાપ્ય શીર્ષ એટલે કે અવેલેબલ હેડ કહેવામાં આવે છે અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમના અંતિમ બિંદુ ટેલ એન્ડ આગળ મળતા દબાણને આપણે રેસિડ્યુઅલ હેડ કહેવામાં આવે છે. The pressure at which water is supplied from the water main to the ground level of the consumer point to pressure, it is called available head, and at the tail end the available head system is the residual head. એટલે કે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમના અંત્ય બિંદુ ટેલ એન્ડ આગળ મળતા દબાણને રેસિડ્યુઅલ હેડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વોટર આઉટલેટ equipment or component with the open ends or holes through which water can be exported from any fitted features or pipeline related to the water operated device it called water outlet. કોઈ પણ ફિટિંગ્સ છે ફીચર્સ છે કે પાઇપલાઇનને સંબંધિત વોટર ઓપરેટર ડિવાઇસમાંથી જે ભાગ દ્વારા પાણીનો નિકાસ થઈ શકે તેવા ખુલ્લા છેડા અથવા તો છિદ્રવાળા ઉપસ્કરો અથવા તો ઘટકોને વોટર આઉટલેટ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ સ્ટોરેજ ટેન્ક એટલે કે સંગ્રાહક ટાંકી. A tank or cistercian connected to a main pipe or water main by a supply pipe, it is called a storage tank. તો સપ્લાય પાઇપ દ્વારા જે ટાંકી અથવા તો કુંડી કે ટેન્ક ને મેઇન પાઇપ કે વોટર મેન સાથે જોડવામાં આવે તેને સંગ્રાહક ટાંકી કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ બેક સાયફોનેજ. The phenomenon of the backflow of the water from any plumbing device or tank due to the decrease in the pressure in the water supply pipe is called the back siphonage or backflow. વોટર સપ્લાય પાઇપમાં દબાણ ઘટવાથી કોઈપણ પ્લમ્બિંગ ઉપકરણ કે સંગ્રાહકમાંથી પાણીનો જે પ્રવાહ ઉલટી દિશામાં એટલે કે બેક સાઇડ ફ્લો વહે તે ઘટનાને આપણે બેક સાયફોનેજ અથવા તો બેક ફ્લો કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ડાઉન ટેપ. A tap or a valve that control the pressure or the flow of the water from a piping system other than a water main is known as a down tap. ડાઉન ટેક ટેપ એટલે કે જે નળ કે વાલ્વ દ્વારા વોટર મેન સિવાયની અન્ય પાઇપિંગ સિસ્ટમના પાણીના દબાણ કે વહન નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે કંટ્રોલ કરવામાં આવે છે તેને ડાઉન ટેક ટેપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. Next is the air gap. A flood level rim of the water supply system and the fitting or the plumbing device supplying water to the lowest opening of the pipe or water supply tank. Free atmosphere any unobstructed vertical distance is called air gap. એટલે વોટર સપ્લાય સિસ્ટમની ફ્લડ લેવલ રીમ અને પાઇપના સૌથી નીચા ઓપનિંગ કે જે વોટર સપ્લાય ટેન્કને પાણી પૂરું પાડતા ફિટિંગ અથવા તો પ્લમ્બિંગ ડિવાઇસ વચ્ચે મુક્ત વાતાવરણમાં ફ્રી એટમોસ્ફિયરમાં કોઈ પણ અવરોધવિહીન ઉર્ધ્વ માપ એટલે કે વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સને આપણે એર ગેપ કહેવામાં આવે છે.
એર ગેપ એટલે કે વોટર સપ્લાય સિસ્ટમની ફ્લડ લેવલ રીમ અને પાઇપના સૌથી નીચા ઓપનિંગ કે વોટર સપ્લાય ટેન્કને પાણી પૂરું પાડતા ફિટિંગ અથવા તો પ્લમ્બિંગ ડિવાઇસ વચ્ચેના ફ્રી એટમોસ્ફિયર કોઈ પણ અવરોધ વિહીન ના ઉર્ધ્વમાં વર્ટિકલ ડિસ્ટન્સને એર ગેપ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ વોશ આઉટ વાલ્વ. A valve at the bottom of the tank or collector that can be used to clear or do maintenance by the draining the tank is called the wash out valve. એટલે કે ટાંકી અથવા તો સંગ્રાહક ના તળિયે જે વાલ્વની વ્યવસ્થા વડે ટાંકી ખાલી કરી અને સાફ કરવામાં આવે છે અથવા તો તેના મેન્ટેનન્સનું કરવાનું કાર્ય થઈ શકે તે વાલ્વને વોશ આઉટ વાલ્વ કહેવામાં આવે છે. તો વોશ આઉટ વાલ્વ એટલે ટાંકી અથવા તો સંગ્રાહક ના તળિયે પાણીનું જે કલેક્ટ કરતું હોય તે અથવા તો ટાંકી ના તળિયે જે વાલ્વ ની વ્યવસ્થા વડે ટાંકી આપણે ખાલી કરી શકીએ અને સાફ કરવા માટે અથવા તો મેન્ટેનન્સ કરવાનું કાર્ય થઈ શકે તે વાલ્વને આપણે વોશ આઉટ વાલ્વ કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ રિગાર્ડિંગ ધ હાઉસ પ્લમ્બિંગ. Now next topic is the plumbing tools. પ્લમ્બિંગ ના ઓજારો. પ્લમ્બિંગ ના કાર્ય કરવા માટે આપણે જુદા જુદા સાધનોની જરૂર પડે છે, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની જરૂર પડે છે. તો રેગ્યુલર જે આપણે પ્લમ્બિંગ ના ટૂલ્સ જે વાપરીએ છીએ તેનું આપણે ડિસ્કશન કરીએ તો તેમાં આવે છે પાઇપ કટર, પાઇપ વાઇસ, પાઇપ રેન્ચ, ધેન હેક્સો, એડજસ્ટેબલ રેન્ચ, પાઇપ બેન્ડિંગ મશીન, વોટર પંપ પિલર્સ, થ્રેડિંગ ડાઇસ, ચેન રેન્ચ and set of the common and ring spanners. એટલે કે સામાન્ય પાના અને રિંગ પાનાનો સેટ. So now we have start with the pipe cutters. Different type of the pipe cutters are used for the cutting pipes. It is the image of the pipe cutters. It is a common to use a solid type, hook type or the chain type pipe cutters. It is the image of the solid hook type the pipe cutters. The side figure shows the solid type the pipe cutter. It has a two fixed reels and the one adjustable reel. A spiral with the spike is used to adjust it. પાઇપને કાપવા માટે વિવિધ પ્રકારના પાઇપ કટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં આપણે સોલિડ ટાઈપ છે, હુક ટાઈપ છે, ચેન ટાઈપ છે વગેરે પાઇપ કટર્સનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કરીએ છીએ. આ આપણે ફિગરમાં જે બતાવ્યું છે તે સોલિડ ટાઈપ પાઇપ કટર્સ બતાવેલ છે. તેમાં બે સ્થિર ફિક્સ રીલ અને એક એડજસ્ટેબલ રીલ હોય છે. તો હિયર ઇઝ ધ થ્રી રીલ્સ કે જેમાં બે છે તે સ્થિર અને એક એડજસ્ટેબલ રીલ હોય છે. તેનું સમાયોજન કરવા માટે આટાવાળા સ્પિન્ડલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. The movable cutting reel is tightened properly by the adjusting the pipe to be cut. Then the whole rotating side around the pipe, so that the cutting of the pipe is started with the help of the reel. Cut the pipe by the tightening the reels and the continues to circulate the cutter as the depth increase. હવે જે પાઇપને આપણે કાપવી હોય છે તેને બરાબર ગોઠવી અને તેના ઉપર મૂવેબલ કટિંગ રીલ બરાબર રીતે ટાઈટ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આખા કટરને પાઇપની આસપાસ ફરતી બાજુએ ઘુમાવવામાં આવે છે. તેથી રીલની મદદથી પાઇપનું કટિંગ ચાલુ થાય છે. જેમ જેમ ઊંડાઈ વધતી જાય તેમ તેમ રીલને ટાઈટ કરવાથી કટરના પરિભ્રમણ ચાલુ રાખવાથી પાઇપનું આપણે કટિંગ કરી શકીએ છીએ. Now next is a pipe vise. Pipe vise is seen in the side figure here. It can be used to hold the pipe to keep it in a fixed position.
આ આપણે ફિગરમાં જે જોઈએ છે તે પાઇપ વાઇસ બતાવેલ છે. તેના મદદથી આપણે પાઇપને પકડીને સ્થિર પોઝિશનમાં, ફિક્સ પોઝિશનમાં આપણે રાખી શકીએ છીએ. પાઇપ અહીં આપણે ફિટ કરવામાં આવે છે અને વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એ વાઇસ ધ કોટ પાઇપ કેન બી કટ ઓર થ્રેડ. એટલે આપણે અહીંયા જે પાઇપને ફિક્સ કરેલો હોય છે અને પકડાવેલો જે પાઇપને આપણે કટિંગ કરવું હોય અથવા તો આટો પાડવાનું કામ કરવાનું આપણે પાઇપ વાઇસથી સહેલાઈથી થઈ શકે છે. તો પાઇપ વાઇસની મદદથી આપણે પાઇપને કટિંગ અથવા આટા પાડવાનું કામ સહેલું થઈ શકે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પાઇપ વાઇસ, very needable instrument in the plumbing tool. Next is the pipe wrench. Here is the figure, shows the pipe wrench. A general use of the pipe wrench, it is used to tighten the pipes up to a diameter of the about 7.5 centimeter, as well as to open and fit it nut bolts. Length of the pipe wrench is 50 to 60 centimeter. હવે આપણે જે ફિગરમાં જોઈએ છીએ એને પાઇપ રેન્ચ કહેવામાં આવે છે અને સામાન્ય વપરાશ માટે પાઇપ રેન્ચ જે વપરાય છે તે આપણે દર્શાવેલ છે. તેમાં ઉપયોગ લગભગ 7.5 સેન્ટીમીટર વ્યાસ સુધીના પાઇપને ટાઈટ કરવા માટે તેમજ તેના નટબોલ્ટને ફિટ કરવા માટે અથવા તો ખોલવા માટે પાઇપ રેન્ચનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. આવા પાઇપ રેન્ચની લંબાઈ છે એ 50 થી 60 સેન્ટીમીટર સુધી આપણે રાખી શકીએ છીએ. હવે આ પ્રકારના પાઇપ રેન્ચમાં તમે જુઓ તો એક છે જડબું સ્થિર અને બીજું છે એડજસ્ટેબલ છે. એટલે આ છે એ સ્થિર જડબું છે અને આ જે છે તે એડજસ્ટેબલ હોય છે. તેમાં દાંતીઓ હોવાથી આપણે પાઇપને છે તે સારી રીતે જકડી શકીએ છીએ આ ટૂથની હિસાબે, દાંતાના હિસાબે. અને તેનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવા માટે એક એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂ પણ આવેલો હોય છે. ધીસ ઇઝ ધ એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂ. તો આ પ્રકારના પાઇપ રેન્ચની લંબાઈ છે એ 50 થી 60 સેન્ટીમીટર સુધી રાખી શકાય છે અને આમાં એક સ્થિર અને એક એડજસ્ટેબલ જડબું આવ્યું હોય છે, ફિક્સ ફ્લો એન્ડ મૂવેબલ જો. અને તેમાં દાંતાઓ હોવાથી પાઇપને આપણે બરાબર પકડી શકીએ છીએ અને તેનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવા માટે આપણે એડજસ્ટિંગ સ્ક્રૂ આપણે આપેલો હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ the hacksaw. The hacksaw shown in figure we generally use it for the cutting the pipes. આ ફિગરમાં આપણે જે જોઈએ છે તે સામાન્ય હેક્સો આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. પાઇપને કટિંગ કરવા માટે હેક્સોનો આપણે ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. This type of the hacksaw is very common. It is designed including frame handles, prongs and the tightening screw as well as its nuts. The blade of the cutting the pipe can be tightened at the right position with the help of screw. આ પ્રકારનો હેક્સો છે એ ખૂબ જ સામાન્ય આપણે જોઈએ છીએ અને હેક્સોની રચનામાં એક ફ્રેમ, હેન્ડલ, પ્રોંગ અને ટાઇટિંગ સ્ક્રૂ તેમજ નટનો સમાવેશ થાય છે. પાઇપ કાપવા માટે બ્લેડને સ્ક્રૂની મદદથી યોગ્ય સ્થિતિમાં આપણે ટાઈટ કરી શકીએ છીએ. So this is the blade where it fitted. It is a tightening screw. Next is the adjustable wrench. હવે વાઇસની મદદથી કે અન્ય રીતે જકડાવવામાં આવેલ પાઇપને 100 વડે સહેલાઈથી કાપી શકાય છે અને પાઇપને સરળતાથી અને ઓછી મહેનતે કટિંગ કરવા માટે અત્યારે મિકેનિકલ હેક્સોનો પણ ઉપયોગ થાય છે, યાંત્રિક હેક્સોનો પણ ઉપયોગ હવે સામાન્ય થઈ ગયો છે. Now next is the adjustable wrench. This type of wrench is used to open and tighten the small diameter pipes. આ ફિગરમાં આપણે જોઈએ છીએ તે એડજસ્ટેબલ રેન્ચ છે. તેનો ઉપયોગ નાના વ્યાસવાળી પાઇપોને ખોલવા તેમજ ટાઈટ કરવા માટે આ પ્રકારના રેન્ચનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વન જો ઇઝ સ્ટેબલ એન્ડ ધ અધર ઇઝ એડજસ્ટેબલ. તેનું એક જડબું છે એ સ્થિર અને બીજું છે એડજસ્ટેબલ હોય છે. This type of the wrench is also used for opening and closing nuts
and bolts as well as for fitting small taps or valve. હવે આ ટાઈપના રેન્ચનો ઉપયોગ નટ બોલ્ટ ખોલવા બંધ કરવા તેમજ નાના માપના નળ કે વાલ્વ વગેરેનું ફિટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને તે માટે આ ટાઈપના રેન્ચનો ખાસો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. So this is the adjustable wrench. Next is the pipe bending machine. Here we saw the figure of the pipe bending machine. Hydraulic operated pipe bending machine. Two adjustable bending blocks. It has a third dolly block which is pressed with the help of the hydraulic jack. It is the hydraulic jack and it is jack handle. The pipe can be bent to a desired size by the applying pressure to the dolly block from here. હવે આપણે જે ફિગરમાં જોઈએ છે તે હાઇડ્રોલિક ઓપરેટેડ પાઇપ બેન્ડિંગ મશીન છે અને તેમાં બે એડજસ્ટેબલ બેન્ડિંગ બ્લોક્સ આવેલા હોય છે. આ ઉપરાંત તેમાં ત્રીજો ડોલી બોક્સ આવેલો હોય છે અને જેને હાઇડ્રોલિક જેકની મદદથી દબાવવામાં આવે છે, પ્રેશર કરવામાં આવે છે. ડોલી બ્લોક દ્વારા દબાણ આપીને પાઇપને ઇચ્છિત માપ પ્રમાણે આપણે બેન્ડિંગ કરી શકીએ છીએ અને વાળી શકીએ છીએ. So this is the bending machine. Next is the water pump pillars. This is a very useful tool for the household plumbing work. Here is the figure, we saw it. આ ઘરગથ્થુ પ્લાનિંગ કામ કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ઓજાર છે અને both its jaws are connected by the nut bolts and the can be adjusted. હવે તેના બે જડબાઓ છે, both of this, એને નટ બોલ્ટ દ્વારા જોડવામાં આવે છે અને બંને એડજસ્ટ કરી શકાય છે. તો નટ બોલ્ટને ફિટ કરવા માટે, ખોલવા માટે વોટર પંપ પિલર્સનો આપણે ખાસો ઉપયોગ કરીએ છીએ. Next is the chain wrench. This is the figure we have shown here. A very useful plumbing tool for opening the large pipe in the plumbing work. The pipe can be held and rotated with the help of chain and tooth. પ્લમ્બિંગ કામમાં મોટા માપના પાઇપોને ખોલબંધ કરવા માટે આ ટાઈપના પ્લમ્બિંગ સાધનનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ અને તેમાં એક સાકર અને ટૂથની મદદથી પાઇપને પકડી અને ઘુમાવી શકાય છે અને પાઇપને સરળતાથી ખોલી અને બંધ કરી શકીએ છીએ. ડીપ વેલમાંથી જ્યારે આપણે પાઇપને બહાર કાઢવા હોય, ત્યારે ખોલવા હોય, ત્યારે આપણે મોટી જે સાઇઝમાં પાઇપો હોય છે તેને પકડવા માટે, ખોલવા માટે અને ફિટ કરવા માટે આ રીતની ચેન રેન્ચનો આપણે ખાસો ઉપયોગ કરીએ છીએ. Next is the set of the common and the ring spanners. A set of the common spanner and the different size of the rings as required in the plumbing work. હવે આપણે ફિગરમાં આ રીતે જોઈએ છે તે રીતના કોમન સ્પેનર અને રિંગ પાનાનો ઉપયોગ છે તે વિવિધ સાઇઝોમાં પ્લમ્બિંગ કામમાં આપણે કરીએ છીએ. એ નટ બોલ્ટ ટાઈટ કરવા માટે, ફિટ કરવા માટે, પાઇપને પકડવા માટે તેમજ કપલિન અને નટ બોલ્ટને ફિટ કરવા માટે ખાસ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. થ્રેડિંગ ડાય છે તે પાઇપમાં આટા પાડવા માટે જુદા જુદા માપની થ્રેડિંગ ડાયોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જેના મદદથી આપણે સાઇટ ઉપર જ પાઇપમાં જરૂરી આટા પાડી શકીએ છીએ. તો થ્રેડિંગ ડાયનો પણ આપણે પ્લમ્બિંગ ઓજારમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. આજે આપણે ઘરગથ્થુ પ્લમ્બિંગ એટલે હાઉસ પ્લમ્બિંગમાં ટેકનિકલ ટર્મ્સ નું ડિસ્કશન કર્યું, જેમાં આપણે પ્લમ્બિંગ સિસ્ટમ છે, વોટર મેન, સ્ટ્રીટ મેન, સર્વિસ લાઇન ઓર સર્વિસ કનેક્શન, અવેલેબલ હેડ ઓર ધ રેસિડ્યુઅલ હેડ, વોટર આઉટલેટ, સ્ટોરેજ ટેન્ક, બેક સાઇફોનેસ, ડાઉન ટેક ટેપ,
એર ગેપ અને વોશ આઉટ વાલ્વ નું ડિસ્કશન કર્યું. તેમજ પ્લમ્બિંગ ટૂલ્સમાં આપણે પાઇપ કટર્સ, પાઇપ રેન્ચ, પાઇપ વાઇસ, હેક્સો, એડજસ્ટેબલ રેન્ચ, પાઇપ બેન્ડિંગ મશીન, વોટર પમ્પ પિલર્સ, થ્રેડિંગ ડાય અને ચેન રેન્ચ તેમજ સેટ ઓફ ધી કોમન એન્ડ રિંગ સ્પેનર્સનું ડિસ્કશન કર્યું અને નોલેજ મેળવ્યું. થેન્ક યુ.